اگر آپ نے اسکول میں تھوڑا سا بھی حساب پڑھا ہے تو آپ پائتھاگورس کے تھیورم سے واقف ہوں گے، مگر میں آج آپ کو بتاؤں گا پائتھاگورس دا فلاسفر کے بارے میں۔ پائتھاگورس کی پیدائش ہوئی 570 بی سی میں، وفات ہوئی 495 بی سی میں۔ اس کی پیدائش جو ہے ایشیا مائنر میں ہی ہوئی، سیموس میں ہوئی، جو کہ مائلیٹس سے کافی قریب ہے، مگر وہ اس نے اپنی زندگی وہاں پر نہیں گزاری، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کئی ملکوں کے اندر سفر کرتا رہا۔ اس کو سفر کرنے کا، ٹریول کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایجپٹ بھی گیا، کوئی کہتا ہے کہ وہ انڈیا بھی گیا، کوئی کہتا ہے وہ بیبلون گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کافی اس نے ٹریول کیا اور فائنلی جا کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اٹلی کے شہر کروٹون میں بسے گا، جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ کہتے ہیں، یونان کے تاریخ دان کہتے ہیں کہ پائتھاگورس جو ہے وہ انیگزیمینڈر کا شاگرد تھا۔ شاید یہ بات درست ہو، شاید یہ بات درست نہ ہو، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پائتھاگورس جو ہے وہ تھیلیز، انیگزیمینڈر، انیگزیمنیز یعنی مائلیشین اسکول سے متاثر ضرور ہوا ہوگا۔ پائتھاگورس کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں ہم در حقیقت بہت کم جانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا ضروری ہوگا کہ جو پچھلے فلاسفر جن کو ہم نے پڑھا تھا، تھیلیز، انیگزیمینڈر، انیگزیمنیز، ان کے بارے میں بھی ہم حقیقت میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اور پائتھاگورس کے بارے میں مختلف اور لوگوں سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل نے جو ان پر لکھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا بولا، کیا لکھا، کیا زندگی گزاری اینڈ سو آن۔ ان کی اپنی رائٹنگز جو ہیں وہ تاریخ میں بچ نہیں پائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پائتھاگورس، جو کہ خود ایک بڑا مسٹیریس قسم کا آدمی تھا، اس کے بارے میں اور بھی اتنے قسم کے راز اور اتنی قسم کی باتیں بنی کہ وہ بڑی ہی مزیدار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک متھ کے مطابق یہ کہا جاتا تھا کہ پائتھاگورس جو ہے وہ اپولو کا بیٹا ہے۔ ایک اور متھ میں یہ کہا جاتا تھا کہ پائتھاگورس کی جو تھائی ہے وہ گولڈ کی بنی ہوئی ہے، سونے کی بنی ہوئی ہے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ پائتھاگورس کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ ہوا میں سے کہیں ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ جانوروں سے بات کر سکتا ہے۔ اور پائتھاگورس خود اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ وہ کئی زندگیاں گزار چکا ہے، کم سے کم جن میں سے اس کو 4 یاد ہیں اپنی زندگیاں۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ پائتھاگورس جو ہے وہ چاند پر لکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے بہت مختلف قسم کے خیالات تھے۔ پائتھاگورس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلا فرد تھا کہ جس نے یہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے، فلاسفر، یعنی کہ یونان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا سیج، استاد، مگر پائتھاگورس جو کہ ان تمام سیجز سے اپنے آپ کو ایک منفرد سمجھتا تھا، بہت ہی ڈفرینٹ سمجھتا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو سیج نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ کو کہوں گا فلاسفر، لور آف وزڈم۔ اور پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے کہا جاتا ہے کہ پائتھاگورس نے اپنے لیے استعمال کیا۔ پائتھاگورس پہلا وہ فلاسفر تھا کہ جس نے اپنا اسکول کھڑا کیا، اپنی اکیڈمی بنائی کہ جہاں پہ اس کے شاگرد اس کے پاس بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک بڑا منفرد قسم کا اسکول تھا۔ اسکول کے اندر سب برابر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ یہ کمیونسٹ پرنسپلز پر چلا کرتا تھا، اشتراکیت کے اصولوں پر چلا کرتا تھا۔ مگر یہ ایک مختلف قسم کی اشتراکیت تھی، کیونکہ اس میں شامل صرف وہ ہو سکتا تھا کہ جو کہ خود اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کہ یہ ایک ارسٹوکریٹک کمیونسٹ اسکول تھا۔ یہ جو اسکول تھا اس زمانے کی سیاست میں بھی اس کا ایک بڑا کلیدی کردار بنتا چلا گیا۔ کروٹون میں اس کا انفلوئنس، پائتھاگورس کا انفلوئنس اور پائتھاگورینز کا انفلوئنس بڑھتا چلا گیا، سیاسی طور پہ بڑھتا چلا گیا۔ اور کروٹون میں کچھ عرصے بعد پائتھاگورس کی زندگی کے اخیرلے حصے میں ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک ریبیلین ہوا۔ ڈیموس آپ کو یاد ہوگا اس طبقے کا نام ہے کہ جو کہ نہ خود غلام تھا نہ اس نے کو غلام رکھے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک اپ سرج ہوا، جس کے نتیجے میں وہ جو اسکول تھا، پائتھاگورس کا جو اسکول تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور پائتھاگورینز کو سپریس کر دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا، اور وہ دوبارہ سے کھڑے نہیں ہو سکے، وہ دوبارہ سے اپنا اسکول قائم نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ تھی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پائتھاگورس کی اسکول کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا گریک سیاست کو دوبارہ سے دہرانا ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ گریس کے اندر کم سے کم 3 طبقے تھے۔ ایک وہ جو کہ اشرافیہ طبقہ تھا، دوسرا وہ جس کو ہم ڈیموس کہتے ہیں جو کہ نہ تو اشرافیہ طبقے سے تعلق تھا اس کا، نہ وہ غلام تھا، اور تیسرے لیول پہ غلام۔
जो अशराफिया तबका है और जो डेमोस है, इनके दरमियान हमेशा मुसलसल एक लड़ाई चलती रहती थी। अशराफिया तबके के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। वो तब्दीली ये थी कि जो पुराना कबायली निज़ाम था वो बतदरीज टूटता चला जा रहा था, और जो स्लेव सोसाइटी की वजह से, यानी कि ग़ुलामी के निज़ाम के नतीजे में जो नई खुशहाली हुक्मरान तबके में फैलती चली जा रही थी, उससे लोगों के तस्वुरात, ख़यालात, उनकी सकाफ़त तब्दील होती जा रही थी। और जैसे जैसे वो तब्दील होती जा रही थी तो एक क्लैश, अशराफी तबके के अंदर भी एक क्लैश था उन लोगों के दरमियान जो कि पुराने कबायली सरदार थे और उन लोगों के दरमियान जो कि नए नए अमीर हुए थे ग़ुलामी के निज़ाम की बुनियाद पर। तो लिहाजा अशराफी तबके के अंदर भी एक तोड़ फोड़ का अमल जारी था, और उसका नतीजा ये था कि पुराने जो कबायली ख़यालात और तस्वुरात हैं उनको बतदरीज रद्द किया जा रहा। ज़ाहिरी बात है कि उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन भी था, एक नई सोच पैदा हो रही थी, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा निजी मलकियत जो है वो समाज के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही थी। निजी मलकियत उस समाज के लिए एक प्रोग्रेसिव कदम था, एक तरक्की पसंद कदम था, क्योंकि उसके नतीजे में पुराना समाज तो टूटता फूटता नज़र आ रहा था, मगर एक नया समाज भी पैदा होता हुआ नज़र आ रहा था। बहरहाल अशराफी तबके के अंदर एक रिएक्शन था इस चीज़ के ख़िलाफ़ कि किस तरह से ये समाज किस तरह से तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अशराफी तबके और डेमोस के दरमियान भी एक तज़ाद मौजूद था। तो इस कैफियत में पाइथागोरस ने एक सोसाइटी बनाई जिसका कि मकसद ये था कि वो उन वैल्यूज़ को, उन तस्वुरात, ख़यालात को, उन प्रिंसिपल्स को, असूलों को प्रिजर्व कर सके, बचा कर रख सके कि जो कि वो समझता था कि दुरुस्त हैं और जिनको कि वो देखता था कि नया समाज तबाह बर्बाद करना चला जा रहा है। लिहाजा उसने ये जो स्कूल बनाया, ये जो एकेडमी बनाई, इसमें अशराफी तबके के वो लोग थे जो चाहते थे कि पुराने जो रवैये हैं, पुरानी जो सोच है, पुराने जो असूल व कवानीन है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो। इस स्कूल को कायम रखने के लिए पाइथागोरस ने उस स्कूल को एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया। वो ये नहीं चाहता था कि उसके तमाम ख़यालात जो हैं हर तरफ फैल जाएं और सबको पता हो, उसके दुश्मनों और दोस्तों सबको पता हो कि भी उसके क्या ख़यालात हैं, बल्कि नहीं, वो चाहता था कि राजदारी से चला जाए। लिहाजा उसके अपने स्कूल में उसके जो शागिर्द थे उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था। एक होता था लर्नर और एक होता था लिसनर। एक वो जो सिर्फ सुनता है और एक वो जो कि सीखता है। कुछ मज़ेदार बातें भी स्कूल के बारे में कि जो भी बंदा पाइथागोरियन बनता था वो बीन्स खाना छोड़ देता था। वो उनका ये ख्याल था कि बीन्स जो है ना वो बड़ी गलत चीज़ है। पाइथागोरस ने काफ़ी कुछ लिखा कि बीन्स क्यों गलत हैं, कैसे गलत हैं, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी फ़नी किस्म की बात मुझे लगती है। बहरहाल स्कूल के अंदर हमें तारीखदान ये बताते हैं कि ऑल लैंड, मनी, पोजेशंस विल बी कॉमन प्रॉपर्टी, यानी स्कूल के अंदर कोई निजी मलकियत नहीं थी। सबसे शायद खूबसूरत बात स्कूल के बारे में ये थी कि इस स्कूल में औरतें भी शामिल थीं। ये नहीं था कि ये सिर्फ मर्दों का स्कूल था। पाइथागोरस का ये ख्याल था कि औरत भी मुकम्मल तौर पे वो इल्म, वो मंतक की कुव्वत रखती है कि वो एक फ़िलासफ़र बन सकती है, लिहाजा औरतें भी स्कूल के अंदर शामिल थीं। इस स्कूल का सिंबल था टेट्रैक्टस, यानी कि टेट्रैड, ट्रायंगल्स का बना हुआ ये स्ट्रक्चर। और अगर आपको सीक्रेट सोसाइटीज़ का शौक़ है तो आप गौर करेंगे कि ये सिंबल जो है या इस किस्म का सिंबल जो है अक्सर सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अक्सर सीक्रेट सोसाइटीज़ पाइथागोरस की सीक्रेट सोसाइटी से इंस्पायर्ड है। मिसाल के तौर पे इल्यूमिनाटी का आपने नाम सुना होगा, फ्री मेसन्स का आपने नाम सुना होगा, रोज़ी क्रुसेनिज़म का आपने नाम सुना होगा। सारी की सारी ये सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो पाइथागोरस की सीक्रेट सोसाइटीज़ पर बुनियाद रखती थी। और प्लेटो की अपनी एकेडमी जो है उसका भी सिंबल एक ट्रायंगल था, और बल्कि प्लेटो ने तो उस पर लिखा भी था कि लेट नो मैन एंटर हु डज नॉट नो जियोमेट्री, कि अगर आप जियोमेट्री नहीं जानते तो इस मेरे स्कूल के अंदर दाखिल होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बयान की पाइथागोरस के बारे में, इससे ये ज़ाहिर होना चाहिए था कि पाइथागोरस एक सियासी लीडर भी था, एक फ़िलासफ़र भी था, मगर उसके साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी था। पाइथागोरियन सोच जो है उसमें एक एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म, एक मजहबी अंसर भी था। वो क्या मज़हब था? मैं समझता हूँ कि जो, और तारीखदान भी ये लिखते हैं कि ऑर्फिक रिलीजन जो कि ग्रीस के अंदर मौजूद था, उससे
पाइथागोरस भी मुतासिर था, पाइथागोरियनिज्म जो है वो मुतासिर था। यही वजह थी कि पाइथागोरियंस ये समझते थे कि किसी इंसान की वफ़ात के बाद उसकी जो रूह है वो एक और इंसान या किसी और चीज़ के अंदर मुंतकिल हो जाती, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और आप अगर थोड़ा सा भी हिंदुइज़्म से वाकिफ़ हैं या कम से कम बॉलीवुड की फ़िल्में देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि हिंदुइज़्म के अंदर भी एक ये फंडामेंटल बिलीफ है कि इंसान जब वफ़ात पा जाता है तो उसकी रूह जो है वो किसी और चीज़ के अंदर मुंतकिल हो जाती है। पाइथागोरस और उसके फॉलोअर्स एक इंतहाई अस्सेटिक लाइफस्टाइल गुजारते थे, यानी कि वो बिल्कुल दरवेशों की तरह रहते थे और इसी को वो अच्छा समझते थे। और यही वजह है कि उनकी फ़िलॉसफी में ये चीज़ भी शामिल थी कि जब इंसान की मौत हो जाए तो उसकी रूह जो है वो किसी और जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाती है। पाइथागोरस का ये कहना था कि उसको अपनी 4 पुरानी ज़िंदगियाँ याद हैं। पाइथागोरियंस ये समझते थे बिल्कुल हिंदुइज़्म की तरह कि अगर आपके इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल होंगे तो आपकी रूह जो है वो अगली ज़िंदगी में एक इंसान की शक्ल इख्तियार करेगी, और अगर आप इस ज़िंदगी में बुरे अमाल करेंगे तो आपकी रूह जो है किसी और चीज़ के अंदर मुंतकिल हो जाएगी।